Good morning, friends. Myself, Amit Anil Patil, Assistant Professor at ACS College, Dharangaon. Today's topic of inorganic chemistry is structure and reactivity of the molecule. Let us give the example of SF4 molecule. In SF4 molecule, the sulfur atom has its atomic weight, that is 16. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. We know that the outer electronic configuration of sulfur atom is 3s2, 3p4. The electron distribution in 3p4 is as 3s2, 3px2, 3py1 and 3pz1. So in p orbital there are 4 electrons, 2, this one 3 and this one 4. The electron redistribution is as follows. The sulfur atom in ground state is 3s2 and this is 3p4. So in p orbital there are 4 electrons as shown, and there are 2 electrons in s orbitals. But in SF4 molecules there are 4 fluorine atoms, so there are 4 sigma bonds. This is the structure of SF4. There are 4 sigma bonds. This is one SF bond, this is another SF bond, this is another SF bond, and this is another SF bond. So total what? 4 sigma bonds. So we need 4 unpaired electrons. Let us, as shown here. Here, when in ground state, the 1 3p electron is promoted to 3d electron, which is shown in excited state. So we get 4 unpaired electrons. 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So 4 fluorine atom accommodate on these 3p and 1 3d orbitals. In SF4, the 1s orbital, here 1s orbital, 3 3p orbital and 1 3d orbital. So total 5 orbitals are formed. This is 1, this is 3, 3 plus 1 4, and this is 1. Total 5 orbitals are formed. So the name of this hybrid orbital is 5sp3d. Here d orbital misses, some spelling mistake I think. This is 5sp3d hybrid orbital, and there are 4 unhybridized 3d orbitals. So the electronic so the hybridization of SF4 molecule is sp3d. The explanation is as follows. Here there are 4 SF sigma bonds. We know that in SF4 there are 4 sigma. So it requires 4 unpaired electrons. Here there are 4 unpaired, 1, 2, 3 and 4. Can be obtained by promoting 1 electrons of the paired 3p orbital. This one is what? Paired 3p orbitals. Can be obtained by promoting 1 electrons of the paired 3p electrons to empty 3d orbital. Thus we can get excited state. Next point, 1 3s, 3 3p and 1 3d orbital mix to form 5 sp3d hybrid orbitals. This 1 3s orbital, 3 3p orbitals and 1 3d orbitals.
1 3 divided mixed to form 5 sp3d hybrid orbital. The singly filled sp3 hybrid orbital of sulfur atom overlaps with singly filled 2p orbital of fluorine atom to form 4sf bond. Here there are 1 2 3 4 4 empty, sorry, 4 singly occupied orbitals in which 4 fluorine atom accommodate to form SF4 molecule. The singly filled sp3 orbital of sulfur atom overlap with singly filled 2p orbital of fluorine atom to form 4sf bond. आणि राहिलेला जो रिमेनिंग sp3d हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहे कंटेन्स अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता आपण लोन पेअर कशी असते ते दाखवतो मी तुम्हाला. आपण ही पहा, ही जी पेअर्ड आहे ही डज नॉट टेक पार्ट इन द bonding process of SF4 molecules. This 3s is a lone pair and this 1 2 3 4 are the bond pair. So here in SF4 molecule one is lone pair and another is what? Bond pair. Means 4 bond pair and 1 lone pair. The structure of SF4 molecule is trigonal bipyramidal. हे स्ट्रक्चर कसं SF4 मॉलिक्यूलचं ट्रायगोनल बायपिरामिड. अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, सगळ्यांना VSEPR theory नोन आहे. द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द इक्वेटोरियल पोझिशन. हे पहा, आता ही जी पोझिशन दिसते तुम्हाला, ही पोझिशन ही नेहमी कुठली पोझिशन असते? इक्वेटोरियल पोझिशन. एक तर या साईडला या किंवा या साईडला या किंवा या साईडला या. दिस वन इज इक्वेटोरियल पोझिशन, दिस वन इक्वेटोरियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल, and this one is what? Axial position. This axial position, this one is also axial position. So but always lone pair is in equatorial position. So here we draw in at equatorial position. According to VSEPR, the lone pair of electron occupies the equatorial position. Due to this structure, also called as seesaw structure, and the bond angle reduces to 89 degree, 118 degree and 177 degree. So here the bond angle is 89 degree, here is 180 degree. The bond angle here is minimized due to the presence of this lone pair. लोन पेअर मुळे याचं स्ट्रक्चर हे ट्रायगोनल बायपिरामिडल न राहता ते स्ट्रक्चर कसं होते? सी सॉ स्ट्रक्चर. हे खाली पण लिहिलेलं आहे. दॅट इज द SF4 शोज सी सॉ स्ट्रक्चर. मग सी सॉ स्ट्रक्चर म्हणजे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर. हे डिस्टॉर्टेड का झालंय? कारण की त्याच्यावर लोन पेअर आहे. जर लोन पेअर राहिली नसती तर स्ट्रक्चर कुठलं राहिलं असतं बरं? हे कारण की sp3d हे स्ट्रक्चर जे कुठलं असतं? त्याचं स्ट्रक्चर असतं ट्रायगोनल बायपिरामिडल. पण जर लोन पेअर प्रेझेंट असेल तर ते स्ट्रक्चर काय होऊन जातं? सी सॉ स्ट्रक्चर. पुढचं पाहू, ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईड. आता मागच्या सारखंच पाहू. ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईडमध्ये Brचा ॲटॉमिक नंबर आहे 35. मग भरत असताना तुम्ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कसं लिहाल? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5. आता याच्यामध्ये तुम्ही पाहत असाल तर आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन काय आलं? मागच्या सारखंच 4s2 आणि 4p5. म्हणजे टोटल किती इलेक्ट्रॉन आले याच्यामध्ये? 7. इकडं 5 आणि 2 किती? 7. मग आता 7 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला काय करायचं आहे? तर हे जे तुम्हाला दिसतंय खाली इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्युशन हायब्रिड स्टेट, याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? फिलअप करायचं आहे. मग ब्रोमिन ॲटममध्ये किती आहे? 4s मध्ये 2 आणि 4p मध्ये किती येतील? 5. दिसतंय का तुम्हाला? 2 4 आणि 1 किती येतं? किती? 5. टोटल किती इलेक्ट्रॉन आले मग? 5 आणि 2 7. एक्सायटेड स्टेटमध्ये काय होईल? आता ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईड जसं तुम्हाला वरती लिहिलेलं आहे, या ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईडमध्ये ब्रोमिनला किती फ्लोरीन अटॅच? 3. म्हणजे याचा अर्थ फ्लोरीन 3 अटॅच म्हणजे सिग्मा बॉन्ड किती आले मग याच्यामध्ये? 3 सिग्मा बॉन्ड आले. मग 3 सिग्मा बॉन्ड जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर किती एम्प्टी ऑर्बिटल लागतील? सिंगली ऑक्युपाईड एक किती ऑर्बिटल लागेल? अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 लागतील. 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लागतील.
मग याच्यामध्ये आता ग्राउंड स्टेटमध्ये किती अनपेड इलेक्ट्रॉन दिसतात तुम्हाला? इथं एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन दिसतोय. मग एक्सायटेड स्टेटमध्ये किती होऊन जातात ते? 3. आता 3 एक्सायटेड स्टेटमध्ये कसे होतात? तर 4p मधला एक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो कुठं प्रमोट होतो? 4d मध्ये. मग 4d मध्ये गेल्यानंतर किती एम्प्टी ऑर्बिटल तयार झाले? मग इथं अनपेड 1, दिस इज 2 अँड दिस इज 3. अशा पद्धतीने 4s 1 4s 3 4p आणि 1 4d मिळून एक काय तयार झालं? sp3d हायब्रिड ऑर्बिटल. मग टोटल किती ऑर्बिटल तयार झाले? 1, 2, 3, 4 आणि 5. म्हणजे 5 sp3d हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झाले. आणि रिमेनिंग किती आहे? 4 अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल तयार झाले. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 अँड दिस इज व्हॉट? 4. अशा पद्धतीने आपण BrF3 या मॉलिक्यूलचं हायब्रिडायझेशन जर काढलं तर हायब्रिडायझेशन कसं येईल? sp3d हायब्रिड. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहेत एम्प्टी ऑर्बिटल किती दिसत आहेत? अनपेड 1, 2, 3. म्हणजे 3 याच्यामध्ये काय तयार झालं? तुमच्या बॉन्ड पेअर. बरोबर आहे. आणि हे जे तुम्हाला एक 4s मधली एक पेअर्ड दिसते आणि 4p मधली एक पेअर्ड, हे दोन जे पेअरिंग ऑर्बिटल जे आहेत हे बॉन्डिंग ऑर्बिटलमध्ये टेक पार्ट करत नाही. म्हणून लोन पेअर कोणती आली? मग एक 4s ची एक लोन पेअर आली आणि एक 4p ची एक लोन पेअर आली. आणि उरलेल्या ज्या 3 दिसत तुम्हाला ह्या काय आल्या? तुमच्या बॉन्ड पेअर. मग BrF3 मध्ये किती आल्या? 3 बॉन्ड पेअर आल्या आणि उरलेल्या 2 काय आल्या तुमच्या? ह्या दिस इज व्हॉट? लोन पेअर आल्या. आपण ते डिस्क्रिप्शनमध्ये बघणारच आहोत. हिअर देअर आर टोटल 3 BrF सिग्मा बॉन्ड. बोललो तुम्हाला इट रिक्वायर्स 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत आपल्याकडे. हे बा 3 असतील मग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हाला लागणार आहे. बरोबर आहे ना? which can be obtained by promoting one electron from paired 4p electron to empty 4d orbital. Thus we can get excited state. paired 4p इलेक्ट्रॉन. आता paired 4p इलेक्ट्रॉन म्हणजे कोणता आला तुमचा? हा paired 4p इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट केल्यानंतर हा इथं किती झालं? मग 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तयार झाले, सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर आहे. Thus 1 4s 3 4p and 1 4d orbital mix to form 5 sp3d orbital. हे पहा 1 4s 3 4p आणि 1 4d ही चारही पाचही मिळून काय तयार झालं तुमचं? 5 sp3d हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झालं. आता द सिंगली sp3 ऑर्बिटल ऑफ सल्फर ॲटम ओव्हरलॅप विथ सिंगली फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन ॲटम टू फॉर्म 3 BrF सिग्मा बॉन्ड. आता सिंगली फिल sp3 इथं काय म्हटलंय? सिंगली sp3d ऑर्बिटल. आता हे पाहिजे सिंगली दिसतंय का तुम्हाला? 1, 2 आणि 3. हे 3 जे दिसत आहेत ब्रोमिनचे कोणासोबत रिॲक्ट होतील? 3 फ्लोरीनच्या ॲटम सोबत. म्हणजे काय तयार होईल मग तेव्हा? BrF3 मॉलिक्यूल तयार होईल. बरोबर आहे. म्हणजे 3 BrF बॉन्ड तयार झाले म्हणजे 3 सिग्मा बॉन्ड तयार झाले. आणि रिमेनिंग जे 2 सांगितले मी तुम्हाला, रिमेनिंग जे 2 म्हणजे काय? की जे बॉन्डिंगमध्ये टेक पार्ट करत नाही. मग बॉन्डिंगमध्ये टेक पार्ट करत नाही असे कोणते इलेक्ट्रॉन होते? हा 4sचा 2 आणि इकडं 4p चे 2 इलेक्ट्रॉन. बरोबर आहे. म्हणजे टोटल 2 पेअर आल्या आणि 3 काय आल्या याच्यामध्ये? बॉन्ड पेअर आल्या. अकॉर्डिंग टू VSE पेअर थेरी 2 लोन पेअर ऑक्युपाय द इक्वेटोरियल पोझिशन. आता पहा तुम्हाला बोललो होतो की लोन पेअर नेहमी कुठल्या पोझिशनला असते? इक्वेटोरियल पोझिशनला. मग ही पोझिशन कुठली आली तुमची? इक्वेटोरियल. ही पोझिशन कुठे आली तुमची? इक्वेटोरियल. बरोबर आहे. ही पोझिशन कोणती आली तुमची? इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल पोझिशनला काय असते? नेहमी लोन पेअर असते. आणि हे जे दिसते तुम्हाला ही ॲक्सियल पोझिशन आहे. ही पोझिशन कुठची दिसते तुम्हाला? ॲक्सियल पोझिशन. बरोबर. तर लोन पेअर आल्यामुळे स्ट्रक्चर कसं झालं? मग डिस्टॉर्शन झालं. आणि मग त्याचं स्ट्रक्चर काय म्हणतात तुम्ही त्याला? त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात? बेंट टी शेप. दिसतो का तुम्हाला? हा टी शेप तयार झाला आहे. पण तो कसा झाला आहे? थोडा बेंट झाला आहे. हा बेंट कशामुळे झाला बरं? कशामुळे झाला? तर प्रेझेन्स ऑफ लोन पेअर. म्हणजे लोन पेअर मधलं रिपल्शन हे जास्त असतं. मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे की लोन पेअर रिपल्शन जास्त असतं कम्पेअर टू लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन. कम्पेअर टू बॉन्ड पेअर रिपल्शन आपण ते पहिल्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये लोन पेअर प्रेझेंट आल्या म्हणजे रिपल्शन जास्त आलं. रिपल्शन जास्त आलं म्हणजे याच्यात बॉन्ड अँगल काय जातो? कमी होतो.
बरोबर आहे. म्हणून याच्यामध्ये तुम्हाला इथे दिसत असेल BR हा BR आहे, BR इथं बॉन्ड अँगल किती आला 87.6 डिग्री, म्हणजे बॉन्ड अँगल हा कमी झालेला आहे. कशामुळे कमी झाला मग? प्रेझेन्स ऑफ दी लोन पेअर. आणि BRF3चं स्ट्रक्चर जर तुम्हाला कोणी विचारलं त्याचं स्ट्रक्चर कसं आला मग? बेंड टी शेप स्ट्रक्चर. ओके, थँक्यू.